It's not just your great talent. It's the message you're communicating. It matters. Mr. Secretary General, UNICEF Executive Director, and all the excellencies and distinguished guests from across the world. My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. Last November, BTS launched the Love Myself campaign with UNICEF, building on our belief that true love first begins with loving myself. We've been partnering with UNICEF's End Violence program to protect children and young people all over the world from violence. And our fans have become a major part of this campaign with their action and with their enthusiasm. We truly have the best fans in the world. And I'd like to begin by talking about myself. I was born in Ilsan, a city near Seoul, South Korea. It is a really beautiful place with a lake, hills, and even an annual flower festival. I spent a very happy childhood there, and I was just an ordinary boy. I used to look up at the night sky and wonder, and I used to dream the dreams of a boy. I used to imagine that I was a superhero who could save the world. And in an intro to one of our early albums, there's a line that says, "My heart stopped when I was maybe 9 or 10. Looking back, I think that's when I began to worry about what other people thought of me and starting seeing myself through their eyes. I stopped looking up at the night skies, the stars. I stopped daydreaming. Instead, I just tried to jam myself into the malls that other people made. Soon, I began to shut out my own voice and started to listen to the voices of others. No one called out my name, and neither did I. My heart stopped and my eyes closed shut. So, like this, we all lost our names. We became like ghosts. But I had one sanctuary, and that was music. There was a small voice inside of me that said, "Wake up, man, and listen to yourself." But it took me quite a long time to hear music calling my real name. Even after making the decision to join BTS, there were a lot of hurdles. Some people might not believe, but most people thought we were hopeless. And sometimes I just wanted to quit. But I think I was very lucky that I didn't give it all up. And I'm sure that I and we will keep stumbling and falling like this. BTS has become artists performing in those huge stadiums and selling millions of albums right now, but I am still an ordinary 24-year-old guy. If there's anything that I've achieved, it was only possible that I have my other BTS members right by my side, and because of the love and the support that our ARMY fans all over the world made for us. And maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that'd be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. I like to say the one last thing. After releasing our Love Yourself albums and launching the Love Myself campaign, we started to hear remarkable stories from our fans all over the world, how our message helped them overcome their hardships in life and start loving themselves. Those stories constantly remind us of our responsibility. So, let's take all one more step.
We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. I like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. I'm Kim Namjoon and also RM of BTS. I'm an idol and I'm an artist from a small town in Korea. Like most people, I've made many and plenty mistakes in my life. I have many faults and I have many more fears, but I'm gonna embrace myself as hard as I can. And I'm starting to love myself gradually, just little by little. What is your name? Speak yourself. Thank you very much. And this is RM. Dear class of 2020, it's been a strange year so far, but you made it. Today, we might not have flowers, and we might not have graduation caps. What we do have is possibly the most special graduation ceremony in history. Never before have so many gathered to celebrate a graduating class for their achievements and their dreams. You could be watching us from your bed or from your living room, alone or with somebody. Wherever you are, you will all soon be breaking out of one world to soar into another. 10 years ago, it snowed really hard on the day of my middle school graduation. I remember that day clearly because I took a picture with my friends and kept it as my Messenger profile for the rest of my school years. On that day, I was just a boy who had closed just one chapter, ready to pen another. And I remember that feeling. It's really thrilling and breathtaking. It was a moment I felt most like me, myself, a feeling I wanted to hold on to forever. So, as a fellow individual in his 20s, all the way from Seoul, Korea, I want to say, congratulations. We're very excited for what lies ahead of you. Regardless of where or how far you are, we hope our stories today can give you some sort of comfort, hope, and maybe an even bit of inspiration. 네, 안녕하세요. 방탄소년단 정국입니다. 여러분 졸업 축하드립니다. 남준이 형과는 다르게 제 졸업 사진은 유튜브 방탄밤에 기록되어 있습니다. 고등학교의 시작과 끝에는 항상 멤버들이 있었고요. 언제 이렇게 다 커서 졸업을 하게 됐냐며 형들이 옆에서 막 축하해주고 졸업식 마치고 다 같이 짜장면을 먹었던 기억이 있습니다. 그런데 저도 최근에 영상을 한번 봤는데 이런 생각이 들더라고요. 정말 저 아이가 커서 내가 된 걸까? 남준이 형은 졸업식장의 소년이 형 자신인 것 같다고 했는데 저는 좀 다르게 먼 길을 걸어온 것 같습니다. 끊임없이 걸어온 것 같은데 뭐 그럼에도 항상 새롭게 배워나가는 게 있더라고요. 그래서 지금의 저는 나를 믿고 멤버들을 믿고 세상을 믿으면서 지금 이 자리에 멤버들과 함께 서 있습니다. 그러니까 여러분들도 앞으로 여러분들을 위해서 한 걸음씩 나아가고 끊임없이 달려가셨으면 좋겠습니다.
네, 안녕하세요. 방탄소년단 진입니다. 저는 조금 다른 졸업식을 기억합니다. 20살 무렵 저는 아직 데뷔도 하지 않았고 이제 막 대학 입학을 앞둔 평범한 졸업생이었습니다. 그때 저는 성인이 되는 것이 두려웠어요. 낯선 세상으로 나아가는 것이 겁나서 말도 행동도 모든 게 조심스러웠고요. 때로는 앞서가는 친구들이 신경 쓰이고 조급한 마음이 들 때도 있었습니다. 남들의 걸음에 맞추려 애를 써보기도 했지만 숨이 가빴고 곧 그것은 저의 속도가 아니라는 걸 깨달았습니다. 하지만 그때마다 저를 지탱해 준 건 천천히 가자는 저 스스로의 다짐이었습니다. 느려도 나만의 속도로 걷자고 선택한 거죠. 그래서 저는 걸음이 느린 대신 남들보다 시간을 조금 더 들이는 습관을 갖게 됐습니다. 춤 연습을 할 때도 멤버들보다 며칠 앞서 준비를 시작하곤 하죠. 여러분도 새롭게 시작해야 한다는 부담감에 또 낯선 환경과 마주하며 어디로 가야 할 줄 모르겠다면 조급해하지 말고 잠시 멈추어 보세요. 어쩌면 지금 이 순간은 우리에게 주어진 기회일지도 모르겠습니다. 여유를 갖고 느려도 한 걸음 한 걸음 성실히 내딛는다면 예전에 몰랐던 소중한 것들이 보일 겁니다. 그것들이 여러분에게 말을 걸어올지도 모릅니다. 안녕하세요, 슈가입니다. 요즘 저는 한참 달리다가 넘어진 것 같은 그런 기분입니다. 그리고 다시 일어나 주위를 둘러보니 주변엔 아무것도 없고 섬 안에 갇혀버린 것만 같습니다. 멋진 매듭도 새로운 시작도 못하고 많이 답답해하고 있을 여러분들 모두 겁내거나 불안해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 시작과 끝과 시작은 연결되어 있으니까요. 섬이기 때문에 할 수 있는 것들도 있습니다. 오로지 나 자신에 집중하는 것, 그리고 나 자신의 틀을 깨보는 겁니다. 한없이 초라하고 작게만 느껴지던 한 사람이 얼마나 큰 꿈을 꾸고 또 얼마나 큰 그림을 그리고 그 한계 없는 가능성에 한 발짝씩 다가가고 있을지 우리가 다시 만나게 될 때 꼭 보여주셨으면 좋겠습니다. 그러기 위해서는 통제 불가능한 것에서 손을 떼고 통제 가능한 것부터 손을 대셨으면 합니다. 저도 그리고 여러분들도 앞으로 살아가면서 수도 없이 통제 불가능한 상황에 놓여질 것입니다. 우리가 유일하게 통제할 수 있는 건 우리 자신뿐입니다. 통제 가능한 것부터 시작해보면 어떨까요? 여러분들의 가능성은 무한합니다. 저도 방탄소년단이 될 줄 꿈에도 몰랐습니다. 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 지민입니다. 먼저 졸업을 진심으로 축하드립니다. 그런데 사실은 축하보다는 걱정이 앞서는 것 같아요. 어디 아프지는 않은지, 혹시 많이 힘든 건 아닌지, 그리고 모든 게 엉망이 되어버린 것 같은 지금 이 시간을 잘 견디고 있는 건지, 또 요즘 여러분들의 몸과 마음이 괜찮은지 걱정이 많이 됩니다. 모두들 잘 지내고 계셨으면 좋겠지만 만약 조금이라도 괜찮지 않다면 저희가 온 마음을 다해 위로해드리고 싶습니다. 윤기 형이 섬 속에 갇힌 것 같다고 이야기했지만 그래도 절대 포기하시지는 않았으면 좋겠습니다. 여기 한국이라는 나라 그리고 서울이라는 도시에 나를 이해해주는 누군가가 있다는 점을 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 우리 모두 각자 다른 환경에 살고 있고 다른 상황에 처해 있지만 적어도 이 순간만큼은 우리 다 같이 괜찮다라고 서로 위로해 주었으면 좋겠습니다. 안녕하세요. 여러분들의 희망 제이홉입니다. 저도 여러분들과 다르지 않습니다. 노래를 만들고 춤을 추다 보면 막다른 골목에 다다를 때가 있죠. 머릿속이 새하얗게 변해서 더 이상 앞으로 나가기 어려워지기도 하고요. 작업을 하면서 수없이 겪는 일입니다. 그럴 때 그래도 딱 한 번만 더 라는 생각이 저를 일으켜 세울 때가 많습니다. 나 자신을 한번 믿어보는 거죠. 완벽하지 않아도 처음보단 두 번째, 두 번째보단 세 번째 더 나아지는 것을 보며 주저앉지 않기를 잘했다고 생각하게 됩니다. 여러분도 지금의 상황이든 아님 전공이나 직업이든 내가 선택한 길로 나아가다 보면 과연 그게 올바른 선택이었는지 내가 잘하고 있는지 이대로 가면 실패하는 건 아닌지 끊임없이 의심이 들곤 할 겁니다. 그럴 땐 꼭 기억하세요. 내 인생을 이끄는 것은 바로 나 자신이란 것을요.
그리고 주문을 외우는 겁니다. 할 수 있어. You got it. 나는 잘 할 수 있어. 누구보다 나는 잘 해낼 거야. 바로 이렇게요. 안녕하세요. 뷰입니다. 아주 특별한 날 졸업을 축하합니다. 많은 시간이 지나 오늘을 되돌아보면 어떤 기억으로 남을까요? 지금 모두가 쉽지 않은 현실과 싸우고 있지만 여러분들도 사진 한 장, 글 한 줄 남기며 이 순간을 기억해보면 좋겠습니다. 그때는 이랬지, 2020년 6월은 이랬지, 그리고 현재의 모습에 비추어 다시 바라보는 거죠. 사실 저는 노래와 춤의 재능을 타고나지도 않았고 끈기가 있는 편도 아니었습니다. 사실 친구들보다 부족했고 시작도 늦었지만 춤추고 노래하는 즐거움에 푹 빠지게 됐었죠. 그 즐거움은 저를 꾸준히 노력하게 했고요. 그렇게 이 자리까지 왔습니다. 지금 졸업을 앞두고 앞으로 무엇을 해야 할지 잘 보이지 않아 힘든 분들이 있다면 한번 여러분의 진심에 기대어 보세요. 지금은 조금 힘들어도 그 끝자락 어딘가엔 기회와 행운이 기다리고 있지 않을까요? 저는 그렇게 믿고 있습니다. 그런 의미에서 저는 오늘을 기억해 두겠습니다. 오늘 비록 저의 졸업식은 아니지만 많은 시간이 지나 이 날을 좋은 기억으로 떠올릴 수 있도록 노력하겠습니다. 그리고 언젠가 여러분의 이야기도 들을 수 있기를 바랍니다. Dear class of 2020, I hope our stories reach you all today. To be really, really frank, we still feel very unsure and unsettled as we speak, just like that day we left the school gates for the last time on graduation day. Some say we have achieved so many things, but we stand no different from any other youth in their 20s. Our graduation caps still pressed to our heads and awkwardly peering into the face of reality. The recent unforeseen events completely changed our plans, and the sense of loss and anxiety we felt then are still with us today. The fear of an obscure future as our daily lives turn upside down is a moment of realization of the self, the realization of what makes me a true me, myself. As just musicians, we are pulling ourselves together by making music. We write songs, we produce, and we practice as we think about the people we love. And it connects to the world during such difficult times. And with music, we hope we can bring you smiles and courage again. And V just mentioned memos and the photographs. For us, our way of remembering and communicating is to make music. For you, it could be anything. In our music and in our hearts and in the time that we break out of ourselves, we're alone, but also together. We may be seeing each other through just a camera and this small screen, but I know your future will bloom to something much bigger and magnificent. Graduates, friends, family, faculty, today you stand with us the largest graduating class in history. 여러분의 졸업을 진심으로 축하드립니다. Congratulations, class of 2020! 존경하는 압둘라 샤히드 제76차 유엔 총회 의장님, 안토니오 구테레시 유엔 사무총장님, 문재인 대통령님, 그리고 각국 정상 여러분, 이 자리에 서게 되어 진심으로 영광입니다. 대한민국 대통령 특사 방탄소년단입니다. 저희는 오늘 미래 세대의 이야기를 전하기 위해 이 자리에 왔습니다. 오기 전에 전 세계 10대, 20대 분들께 지난 2년은 어땠고 또 지금은 어떤 세상을 살아가고 있는지 물어보았는데요. 어떤 대답들이 있었는지 진 씨가 소개해 주시겠습니다. 네, 같이 한번 보실까요? 보는 것만으로도 기분 좋은 에너지가 느껴지지 않나요? 지난 2년은 사실 저도 당혹스럽고 막막한 기분이 들 때가 있었는데
그렇더라도 Let's live on. 지금을 잘 살아가자라고 외치는 분들이 있었습니다. 네, 가장 다양한 것을 도전할 수 있는 시기에 멈춰만 있을 수는 없으니까요. 솔직히 처음에는 누구를 탓할 수도 없고 억울하셨을 겁니다. 나는 어제와 똑같은데 한순간에 평행세계에 온 것처럼 세상이 변해버렸으니까요. 입학식, 졸업식이 취소가 됐다는 소식도 들었습니다. 인생에서 꼭 기념해야 하고 기념하고픈 순간이셨을 텐데 많이 안타깝고 아쉬우셨을 것 같습니다. 저희들 같은 경우에도 오랫동안 열심히 준비한 콘서트 투어가 취소가 되면서 정말 많이 속상도 하고 저희가 완성하고 싶었던 순간을 한동안 계속 그리워했던 것 같습니다. 네, 맞습니다. 코로나로 잃어버린 것들에 대한 일종의 애도가 필요한 시간이었습니다. 네, 그동안 당연하다고 여겼던 순간순간의 소중함을 다시 한번 깨닫는 시간이었습니다. 방금 이제 슈가 씨께서 당연하게 여겼던 소중한 것들에 대해서 얘기해 주셨는데요. 저희의 질문에도 소중했던 순간이 담긴 사진들로 답변해 주신 분들이 많았습니다. 특히 이 자연과 함께한 사진들을 많이 보내주셨는데 2년 동안 자연을 느끼고 가꾸면서 시간을 더 특별하게 느끼시지 않았나 생각이 듭니다. 그렇네요. 근데 지구에서 우리에게 남은 시간이 얼마 안 남은 것 같은 불안감이 들어서인 걸까요? 방금 우리가 애도해야 했던 것들에 대해 이야기해봤는데 지구에 대한 애도는 정말 생각하고 싶지도 않네요. 기후변화가 중요한 문제라는 건 다들 공감하시지만 어떤 게 최선의 해결 방법이라고 이야기하는 건 정말 쉽지 않더라고요. 단정지어 말하기엔 어려운 주제인 것 같아요. 맞습니다. 사실 어려운 이야기입니다. 하지만 이 자리에 오기 위해 준비하는 동안 저희가 알게 됐던 것은 환경 문제에 진심으로 관심을 가지고 또 전공으로 택해서 공부하는 학생분들이 굉장히 많다는 사실이었습니다. 아무도 겪어보지 않은 미래이고 거기서는 우리들이 채워갈 시간이 더 많기 때문에 어떤 방식으로 살아가는 게 맞을지 스스로 답을 찾아보고 계신 거였습니다. 그러니까 우리의 미래에 대해 너무 어둡게만 생각하진 않으셨으면 좋겠습니다. 앞으로의 세상을 위해 직접 고민하고 노력하고 길을 찾고 있는 분들도 계실 테니까요. 우리가 주인공인 이야기의 페이지가 한참 남았는데 벌써부터 엔딩이 정해진 것처럼 말하진 않으셨으면 좋겠습니다. 물론 나는 준비가 됐더라도 세상이 멈춰있는 기분이 들 때도 있고 길을 완전히 잃어버린 것 같은 느낌이 들 때도 있습니다. 저희도 그랬던 때가 있었고요. 그래서 지금은 10대, 20대들을 코로나 로스트 제너레이션으로 부르기도 한다고 들었습니다. 가장 다양한 기회와 시도가 필요한 시기에 길을 잃게 되었다는 의미에서요. 그런데 어른들 눈에 보이지 않는다고 해서 길을 잃었다고 말할 수 있을까요? 네, 사진을 함께 보시겠습니다. 온라인 공간에서 새로운 방식으로 친구들과 만남을 이어가고 새롭게 공부를 시작하고 또 앞으로의 죄송합니다. 네, 새롭게 공부를 시작하고 더 건강하게 살아가기 위해 노력하시는 분들이 많습니다. 이것은 길을 잃었다기보다 새롭게 용기 내고 도전 중인 모습으로 보여집니다. 네, 그런 의미에서 로스트 제너레이션이 아니라 웰컴 제너레이션이라는 이름이 더 잘 어울린 것 같습니다. 변화에 겁먹기보단 웰컴이라고 말하면서 앞으로 걸어나가는 세대라는 의미에서요. 맞습니다. 가능성과 희망을 믿고 있으면 예상 밖의 상황에서도 길을 잃는 것이 아니라 더 새로운 길을 발견하게 될 것이라고 믿어 의심치 않습니다. 네, 우리가 택하는 방법들 중에 완벽하지 않은 것들도 분명하게 있겠지만 그렇다고 해서 할 수 있는 게 아무것도 없을 거라고 생각하진 않습니다. 중요한 건 변화 앞에서 어떤 선택을 하느냐 아닐까요? 저희가 유엔에 온다는 소식을 듣고 정말 많은 분들이 백신 접종을 했는지 궁금해 하시더라고요. 이 자리를 빌려 말씀드리면 저희 7명 모두 백신을 맞았습니다.
백신 접종은 저희를 기다리는 팬들을 만나기 위해서 그리고 이 자리에 오기 위해 끊어야 하는 일종의 티켓 같은 거였다고 생각하고 있습니다. 오늘 전해드린 메시지처럼 우리는 우리가 지금 할 수 있는 것들을 하고 있는 중이니까요. 백신 접종도 그렇고 새로운 일상을 이어나가기 위한 노력들이 계속되고 있으니까 우리 곧 얼굴을 마주하고 만날 날이 멀지 않은 것 같습니다. 그때까지 모두 긍정적인 에너지로 다시 반겼으면 좋겠습니다. 세상이 멈춘 줄 알았는데 분명히 조금씩 앞으로 나아가고 있습니다. 모든 선택은 그 선택이 곧 변화의 시작이라고 믿고 있습니다. 엔딩이 아니라요. 새롭게 시작되는 세상에서 모두에게 서로에게 웰컴이라고 말해줄 수 있었으면 좋겠습니다. 안녕하십니까. 방탄소년단의 리더 RM입니다. 오늘 제1회 청년의 날을 맞아 이 자리에 서게 되었습니다. 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 오늘 탄생한 청년의 날이 19년 후 진짜 청년이 되는 날, 문득 그날을 한번 떠올려 봅니다. 저희는 오늘 미래의 주인공이 되어 있을 그날의 청년분들께 메시지를 전해보려고 합니다. 미래의 청년 여러분, 잘 지내고 계십니까? 먼저 전 세계 어딘가에서 지금도 도전을 멈추지 않고 용기 있게 삶을 이끌고 계실 대한민국의 모든 청년분들께 응원의 말씀을 전합니다. 지금부터는 27, 많지 않은 나이지만 롤러코스터와 같은 삶을 살고 있는 어느 7 청년의 이야기를 들려드리려고 합니다. 만약 미래의 삶에서 여러 가지 이유로 어려움을 겪고 계시다면 2020년 지금 저희의 이야기가 작은 힘이 되기를 바라겠습니다. 빌보드 1위 가수, 글로벌 스타. 저희는 요즘 이런 멋진 표현들을 듣고 있습니다. 하지만 아직도 너무 비현실적인 기분입니다. 사실 시대와 관계없이 아이돌, 아티스트라는 직업은 이정표가 없는 길과 같습니다. 음악이란 큰 꿈 하나 메고 떠나지만 내가 걷는 길이 어디를 향하고 있는지, 이제부터 오르막인지 내리막인지, 한참 가다가 너무 힘들어 멈췄을 때 조금만 더 가면 코앞이 낙원일지 낭떠러지인지 알 수 없습니다. 저희의 시작은 그랬습니다. 네, 그렇습니다. 지금으로부터 7년 전인 데뷔 초 방탄소년단은 오기와 패기, 열정과 도끼를 무기 삼아 감히 예측도 할 수 없는 그런 길을 걷기 시작했습니다. 정말 누구보다 더 성공하고 싶었습니다. 작은 회사에서 데뷔해 많은 어려움, 걱정과 맞서가며 어쩌면 무모하고 어쩌면 바보 같을 만큼 앞뒤 돌아보지 않고 열심히 했습니다. 무엇을 어떻게 해야 할지도 몰랐지만 먼 훗날 다 추억이 될 것이고 지금 힘든 것들은 다 지나갈 것이다. 그렇게 절실하게 주문을 외웠던 것 같습니다. 네, 쉬지 않고 달린 것 같은데 분명 열심히 하고 있는데 참 오랫동안 제자리였던 것 같습니다. 서로 다투고 예민해지고 지쳐갈 때쯤 7명이 한자리에 모였습니다. 그때 항상 저희의 일을 도와주시던 형들이 해주셨던 말이 있습니다. 너희를 다 이해할 수는 없지만 너무 마음이 아프고 같이 힘냈으면 좋겠다는 말씀을 해주셨습니다. 어쩌면 그 말이 굉장히 그냥 지나갈 수 있는 그런 말일 수 있지만 저에게는 굉장히 큰 힘이 되었습니다. 그 한마디가 어디로 가야 할지 모르는 청년들에게 큰 불빛이 되었습니다. 그 시절 20살이 갓 지났던 저는 또 다른 현실과 싸워야 했습니다. 데뷔하기 전엔 노력만 하면 뭐든 될 거라 생각했습니다. 하지만 데뷔를 하고 보니 노력보다는 재능이 필요했습니다. 아무리 열심히 해도 친구들을 따라가기 어렵다는 생각이 들었고 저의 자신감, 자존감은 크게 아파했습니다. 그러던 어느 순간 문득 깨닫게 됐죠. 진짜 내 모습은 뭘까? 지금 내 모습에 더 당당해져도 되지 않을까? 자신을 믿어보자. 어느새 방탄소년단이 걷던 길은 조금씩 넓어지고 밝아졌습니다. 팬들의 행복한 얼굴도 보이고
그렇게 마냥 괜찮을 줄 알았습니다. 하지만 생각지도 못한 큰 사랑과 관심, 저희의 그림자도 점점 크고 무거워졌습니다. 음악을 사랑했던 우리의 마음까지 짓누르기 시작했습니다. 우리는 누구인가? 또 어떤 사랑을 받고 있는가? 치열하게 자신을 다그치며 되물을 수밖에 없었습니다. 몸과 마음이 모두 지쳤었던 것 같습니다. 이젠 내가 어디로 가야 되는 건지, 좋아 보이는 이 길도 이 길이 원치 않게 되는 건지 목표를 잃어버린 듯 했습니다. 행복하지 않았고 공허함이 밀려왔습니다. 감정의 늪에서 빠져나오기 위해 정말 열심히 노력했습니다. 지금 이 순간 스스로에게 솔직해지자. 감정 하나하나까지 안고 느끼고 쏟아내자. 그리고 마치 거짓말처럼 멤버들과 팬들을 생각하며 다시 한번 힘내보기로 했습니다. 아무것도 없는 길에서 시작했는데 이제는 서로가 서로의 이정표가 된 것 같았습니다. 함께하는 것이 고맙고 서로에게 도움이 되고 싶다는 그 마음이 우리의 할 일이 무엇인지 자연스럽게 알게 해줬습니다. 혼자 걸었다면 이렇게 멀리 오지도 못했을 것입니다. 즐겁게 춤추며 노래하며 달려가지도 못했을 것입니다. 2018년 무렵 과분한 성공을 얻고 7멤버가 모두 방황하던 때가 생각납니다. 걷고 있는 길에 꽃밭이 펼쳐지고 탐스런 열매가 떨어져도 저희는 그 길이 늘 그럴 것이다 절대 믿지 못합니다. 언제 다시 내리막이 시작되고 또 폭우가 쏟아질지 모르기 때문이죠. 그런 불안과 우울의 끝에서 저희 7은 다시 한번 소년이 된 듯 서로에게 꿈과 믿음을 불어넣기 시작했습니다. 그리고 바야흐로 2020년 8월이 되었습니다. 빌보드 1위, 그리고 또 한 번 빌보드 1위. 우리가 다시 일어서게 되었을 때 주신 이 상들, 저희 7명 모두가 눈물을 흘리며 감사했습니다. 하지만 더욱 감사한 것은 지난 10년 동안 포기와 낙오의 순간에 서로 단단히 붙잡고 의지가 되어준 우리 멤버들과 팬들입니다. 미래의 청년 여러분, 미래가 되어 우리가 서로 청년과 어른으로 마주하게 되어도 이쪽이 맞는 길이다. 방법은 이게 좋다. 이런 삶이 훌륭하다. 이것이 정답이다. 라고 말하지 않겠습니다. 대한민국의 청년들은 늘 강하고 대단했습니다. 대신 순간의 행복과 불행이 인생 전체를 좌우하지 않도록 2020년에 방탄소년단이 해낸 것처럼 항상 스스로 일어설 수 있게 지켜드리겠습니다. 여러분이 함께 돕고 의지하며 갈 수 있게 격려해드리겠습니다. 어제의 청년들처럼, 오늘의 청년들처럼, 지금까지 해왔던 것처럼 멈추지 않고 계속 씩씩하게 걸어가시길 바랍니다. 여러분의 훌륭한 생각으로 세상을 변화시키고 그보다 더 미래의 청년을 위해 앞장서 시대의 불빛이 되어주기를 바랍니다. 방탄소년단이 대한민국의 모든 청년분들을 응원하겠습니다. 감사합니다. 네, 진솔한 이야기를 전해주신 Thank you very much for your candid story. 고맙습니다. 네, 진 씨가 얘기했던 대한민국 청년은 강하다. 이 말이 As 굉장히 you have 와닿는데요. just mentioned, 유지민 아나운서가 이렇게 환하게 웃는 the 모습 South Korea's young people have a very good strength. 오늘 And hi, we're BTS, and it is a great honor to be invited to the White House today to discuss the important issues of anti-Asian hate crimes, Asian inclusion, and diversity. 네, 오늘은 AANHPI 헤리티지 먼스의 마지막 날입니다. 저희는 AANHPI 커뮤니티와 뜻을 함께하고 기념하기 위해 오늘 백악관에 왔습니다. 네, 최근 아시아계를 대상으로 한 많은 증오 범죄에 굉장히 놀랐고 또 마음이 안 좋았는데요. 이런 일이 근절되는데 조금이라도 도움이 되고자 오늘 이 자리를 빌어 목소리를 내고자 합니다.
네, 오늘 저희가 이 자리에 올 수 있었던 것은 저희의 음악을 사랑해 주시는 다양한 국적, 언어, 문화를 가진 되게 팬, 아미 여러분들이 계셨기에 이 자리에 올 수 있었다고 생각합니다. 정말 감사합니다. 네, 한국인의 음악이 서로 다른 언어와 문화를 넘어서 전 세계 많은 분들께 닿을 수 있다는 게 아직까지도 좀 신기하고 근데 신기한 것 같습니다. 그리고 이 모든 걸 연결을 시켜주는 음악이란 건 좀 참으로 훌륭한 매개체가 아닌가 싶습니다. 나와 다르다고 그것은 잘못된 일이 아닙니다. 옳고 그름이 아닌 다름을 인정하는 것으로부터 평등은 시작된다고 생각합니다. 네, 우리는 모두의 각자의 역사를 가지고 있습니다. 오늘 한 사람 한 사람이 의미 있는 존재로서 서로 존중하고 이해하기 위한 또 한 걸음이 되기를 바랍니다. And lastly, we thank President Biden and the White House for giving this important opportunity to speak about the important causes, remind ourselves of what we can do as artists. Once again, thank you very much. 뭐 그런 거일 수도 있고 뭐 사실 어떤 거창한 시기일 수도 있고 어떤 특정 시기일 수도 있지만 그냥 화양연화는 저희 마음속에 있는 것 같아요. 그냥 내가 이 화양연화를 보고 진정으로 느끼고 나의 화양연화를 보고 듣고 받아들일 준비가 되어 있다면 뭐 정말 태어났을 때부터 죽을 때까지 영원히 화양연화일 수도 있는 거고 그걸 모르는 사람은 아무리 돈이 많고 명예를 얻고 성공을 해도 죽을 때까지 화양연화를 모를 수도 있다는 생각이 들었어요. 정말 그러한 그 과도기 안에서도 내가 어떤 상태인지 사실 뭐 행복은 정말 잡았을 때 얻어지는 것이 아니라 그 잡으러 얻으러 가는 그 과정에 있다고 하는 사람들도 굉장히 많거든요. 그래서 조금만 시각을 다르게 보면 어떻게 보면 여러분 지금 힘드신 분들도 굉장히 많을 텐데 지금 이 화연화일 수도 정말 있을 겁니다. 정말 그냥 하는 얘기가 아니라 그래서 네. 여러분만 화양연화를 느낄 수 있다면 지금 이 순간부터 그리고 죽을 때까지 우리는 아마 화양연화일 거라고 생각합니다. 네. 마음속에 은하수 하나씩을 가지고 있다고 생각을 합니다. 근데 정말 죽을 때까지 그 은하수를 발견을 못하고 죽는 사람이 많아요. 그 사람이 어떻게 살건 어떻게 죽었건 아름다움 역시 사실 아름다움이 뭘까요? 아름다움은 정말 추악함이 있기에 또 아름다움이 있다고 생각이 들어요. 그래서 그냥 힘든 순간도 있으니까 그냥 힘든 순간 있으면 뭐 좋은 순간도 있겠지 이렇게 해서 그냥 지금 버텨 이런 게 아니라 그 힘든 순간조차 아름다운 순간의 일부라고 어떤 한 조각이라고 생각할 수 있다면 저의 화양연화를 진심으로 이해하고 받아들이는 저희 정말 자랑스러운 아미가 되실 것 같습니다.